ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਅਪਡੇਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 21,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 544 ਡੈਥਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਰਹੇਗੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਈਸਟਰ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਇਸ ਵਾਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੇਜ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੈਟਰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। I know the long weekend coming is very important to many Canadians. Whether you mark Good Friday or Passover, Easter, Tamil New Year or Vaisakhi, usually this is a time we spend together. You might go to church or to temple or to volunteer. Last year, when I served a community lunch in Hamilton, I saw just how much people come together over these next few days. But right now, this weekend is going to be very different. You'll have to stay home. You'll have to Skype that big family dinner. And the Easter egg hunt, well, it'll have to happen around the house instead of around the neighborhood. I want to take a moment on that to have a word with kids out there. The Easter Bunny has a big job to do this year, and maybe there's something you can do to help. Ask your parents to let you put up a picture in the window to bring some extra chocolate for nurses and doctors. They need a lot of energy to keep us all safe, and this is how you can help them to do their job. If you own a small business and are struggling to pay the bills or pay your staff, we launched the Canada Emergency Business Account yesterday. You can now get a $40,000 interest-free loan through your bank or credit union. And if you repay it within 2 years, 25%, up to $10,000 of that loan is forgivable. It'll only take a few days for you to receive the full amount in your account. That's money you can use for whatever you need, whether it's monthly expenses or paying employees. On that note, we're getting closer to implementing the wage subsidy too. We're working with other parties to get this in place as quickly as possible. Tomorrow, we're bringing back the House of Commons to pass the largest economic measures Canada has seen since World War II. It's really important, despite a time of crisis, in fact, because of a time of crisis, that our institutions remain strong and our democratic principles continue. Therefore, this address to Canadians tomorrow will be a little later and from the floor of the House of Commons. And on that note, I'll be taking Sunday and Monday with Sophie and the kids. But I'll be back Tuesday with more updates on how we're helping you. ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ RCMP ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਤੇ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੋਨੀਆ ਸਿੱਧੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਇਨ ਅਗੇਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, PTC ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੇ ਜਿਹੜਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਸਕੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਸਟਰ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਜੀ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ 6 to 7। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਮੈਸੇजेस ਰਾਹੀਂ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੰਸਰਨ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੈਲਥ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਫੋਰਨ ਅਫੇਅਰ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੈਜੂਲ ਕਰਾਂਗੇ ਟਾਊਨ ਹਾਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਂਪਟੋਨੀਅਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਸਕੇ ਜੀ। ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟ੍ਰੈਂਡਡ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਧਰ ਹਲੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਹੁਣ ਰੀਸਕੈਜੂਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫਲਾਈਟਸ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ?
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 7 ਤੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੀਗੀ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਉਹ ਕੈਂਸਲ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 14 ਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਚੇਂਜਿਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 96 ਆਵਰਸ ਪ੍ਰਾਇਰ ਸਾਨੂੰ ਡੀਟੇਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਫਲਾਈਟਸ ਉਹ ਡਿਲੇ ਹੋ ਕੇ 14 ਤੇ 17 ਨੂੰ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੋਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪੇਮੈਂਟ ਲਈ ਜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੋਗੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਵਾਂਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਈਮੇਲਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਾ ਹੋ ਸਕਣ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆ 2 ਫਲਾਈਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਰੀਸਕੈਡਿਊਲ ਹੋਈਆਂ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੇਂਜਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਮਿਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ WhatsApp ਤੇ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਰੋਕਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਏ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਈਮੇਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਜੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਗਲਤ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸੋਨੀਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸੈਲਫ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ RCMP ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ RCMP ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਐਕਟ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ 14 ਡੇਜ਼ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈਲਥ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ RCMP ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈਗੇ 14 ਡੇਜ਼ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰਨ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ, $7.5 ਲੱਖ ਐਂਡ ਪਲੱਸ ਜੇਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਅਪ ਟੂ 6 months to a year। ਸੋ RCMP ਪੂਰੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਫੋਲੋ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਡਰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸੋਨੀਆ ਜੀ ਫॉर ਆਲ ਦ ਅਪਡੇਟਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਵੀ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 9058460076। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ MP ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਕਲੌਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰ ਵੈਲ ਅਵੇਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੀ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਔਨ ਯੋਰ ਸ਼ੋ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਵੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਨਾਲ।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਪੀਟੀਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹਰ ਮੂਵੀ ਹਰ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਦਾ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਸ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕਿ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰਹੁੱਡ ਟੀਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਫਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤੇ ਇਹ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੀਏ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਟੀਮ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਟੀਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਵੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹਜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਅਜੇ ਰੋਕ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੇਨ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਈਡ ਜਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਪਰ ਪੋਸਟ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਅਖੀਰੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਡਬਿੰਗ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਾਰਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਪਰ ਮਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਂਡ ਵੀ ਕਮਿੰਗ ਟੂਵਰਡਸ ਦ ਜਿੱਦਾਂ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਟੀਜ਼ਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਮਦਰਹੁੱਡ ਹੈ ਕੀ? ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ ਮਦਰਹੁੱਡ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ। ਇਹ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਦਾਂ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫੀਮੇਲ ਐਮਪਾਵਰਮੈਂਟ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ ਫੀਮੇਲ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੂਵੀ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਨਣ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਲਮ ਲਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੁਝ ਵਰਚੁਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵਰਚੁਅਲੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੋਰਟਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਮੂਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਜਿਗਸੋਸ, ਪਜ਼ਲਸ, ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਬੁੱਕ, ਕੈਲੰਡਰਸ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਹਵੇ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ motherhoodthemovie.com ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਚੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ। ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਦਰਹੁੱਡ ਮੂਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਵਰਕ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੀਮ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਈ? ਸੋ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਆ, ਸਰੋਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ SGPC ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਈਨ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਐਕੂਰੇਸੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪੋਰਟਰੇਅਲ ਹੋਣਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਈ ਰਿਐਲਿਟੀਜ਼ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੂਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਪਾਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਆ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਕਰਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣੇ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਐਕੂਰੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਡੀਅנס ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੂਗੇ। ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸਲੋ ਜਿਹਾ ਸਟਾਪ ਹੋ ਗਿਆ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਸੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਫੇਜ਼ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੱਗੂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਗੀ। ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਛੇਤੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਵਿੱਚ? ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਫॉर ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ, ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਇਸ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਆ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੂਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ, ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ www.motherhoodthemovie.com। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਰੂਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੋਜ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਲਿੰਕਸ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਟੀਜ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਟੀਜ਼ਰ ਸਾਡਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਆ। ਮਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵੀ ਰੀਲੀ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਸਾਖੀ ਹੋਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਜਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀਜ਼ਰ ਆਨਲਾਈਨ ਜਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਜਦੋਂ ਮੂਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। PTC ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ੇਸ। ਸੋ ਹੈ ਸੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ।